So Thank friend, you, sir. Mr. Niyat Patel, he is partner at one of the most renowned and trusted structural consultancy firm, Setu Infrastructure, based out of Ahmedabad. Mr. Niyat Patel did his graduation in civil engineering from LD College of Engineering, Ahmedabad. And further, he did his master's in structural engineering from University of California, Irvine. Post his education, he had experience in the USA for designing ultra high-rise buildings, that is buildings above 30 floors. And in the year 2015, he got his calling and he came back and joined Setu Infrastructure as a partner. Setu Infrastructure is a 30-year-old structure consulting firm specialized in structural and earth retaining designs of residential, commercial, industrial, and public related structures, as well as MEPF designs. Since the last 5 years, Niyat has been involved in design of more than 300 buildings and has designed over 25 towers of 15 floors and above. Few of the landmark projects their firm has been associated with are Gujarat Vidhan Sabha Dome, the Godrej Garden City Phase 9 and 10, which consists of 14 towers of 22 floors, Uniza, a project by Rajesh Group, Indraprasth Gulmohar, Sun Avenue, the new Dinesh Hall, and of course, the list goes on. Similarly, they have been working with many well-respected architects of the city like Hiren Patel Architects, HM Architects, ADS Architects, 99 Studio, Apurva Amin Architects, Architect Prabhakar Bhagwat, Architect Bankim Pandya, AAPL Associates, and again, the list goes on. In person, Niyat is a sports enthusiast who liked to play cricket as a hobby. He was also a rated player in chess during his college days and has represented LD Engineering College at the national levels. Niyat, I would like to extend you a very, very warm welcome on behalf of the entire team of the Waterproofers Welfare Association. Thank you for taking out your precious time to address the association members. The floor is all yours now. Thank you, Ankur Bhai. Thank you, core team members, for inviting me. Looking forward for a very fruitful session. Thank you. Thank you, Ankur Bhai, for a wonderful introduction of Mr. Niyat Patel. Moving forward, today we have a with discussion with Niyat Bhai how we wanted to proceed further. We came up with a unique idea of discussing, and rather than just giving his speech, we have decided to go for a question and answer session, more or less. So to begin with, Niyat Bhai, I'd like to ask you the first question. What is waterproofing to a structural consultant? Okay. For us as a structural consultant, waterproofing means an extra addition layer of protection to our structure from water and other atmospheric effects. Here, protection is very important because this protection increase the structural life of building. For example, જે બી બિલ્ડિંગમાં ઘણા બધા બિલ્ડિંગમાં તમે જશો જેમાં બેઝમેન્ટમાં પાણી આવતું હોય છે. હવે તમે ઇન્સ્પેક્ટ કરવા જાઓ ને તો એના બે જ મેજર રીઝન હોય. ઇટ ઇઝ આઈધર બેડ વર્કમેનશિપ ઓર lack of / bad waterproofing system. All right, so considering this, for basement, we actually face a lot of issues. But majority of the people, they don't want to spend money in waterproofing in basement. What is the suggestion regarding the same? First of all, as a waterproofing agency, you should be ready to take up the responsibility. જ્યાં સુધી જવાબદારી તમે લેશો નહીં ત્યાં સુધી કશું પુશ ના કરી શકો. હવે તમે જે સોલ્યુશન આપો છો એની તમે કોઈ ગેરંટી આપો તો તમે એને કહી શકો કે ભાઈ ના તમે આ જ યુઝ કરો. ફોર એક્ઝામ્પલ રેરા આવ્યું છે એટલે જે ક્લાયન્ટ છે they have to maintain for 5 years. હવે irrespective structural damage હોય કે ના હોય, હવે એના માટે બી જો એઝ અ એસોસિએશન તમે નક્કી કરીને એવા વોરંટીઝ આપવાનું ચાલુ કરો કે ભાઈ અમે જે વોટરપ્રૂફિંગ કર્યું છે જે પર્પસ માટે કર્યું છે એ પર્પસમાં 5 વર્ષ સુધી કશું રિસ્ક નથી તો મે બી ક્લાયન્ટ વુડ બી રેડી ટુ સ્પેન્ડ ધેટ એક્સ્ટ્રા બક. અને એવું નહીં થાય કે જે સસ્તું બીડ કરે છે એને આપી દે, ક્વોલિટી પણ એના કારણે ચેક થશે. અને બીજું કેવું થાય કે હવે પહેલા કેવું કરતા હતા કે ટેમ્પરરી સોલ્યુશન આપીને છે ને સોલ્યુશન આપી દે કે ભાઈ ચલો આ પાણી છે તો ચલો આપણે છુપાડી દઈએ ને ડૂગો મારી દઈએ પતાવી દઈએ, પણ એ ટેમ્પરરી સોલ્યુશન લોંગ ટર્મમાં સ્ટ્રક્ચરને બહુ લાંબો ઇફેક્ટ કરે છે, which we should educate client also.
So Niyat bhai, what is your viewpoint on water penetrating in the basement walls? એકવાર પાણી એન્ટર થઈ જાય બેઝમેન્ટમાં પછી એને જ્યાં જગ્યા મળે ને ત્યાં ટ્રાવેલ કરે છે. એટલે એકવાર રિટેનિંગ વોલમાં પાણી એન્ટર થઈ ગયું પછી કોલમ નજીકનો કોલમ હશે એમાં બી જશે, બીમ્સ હશે એમાં બી જશે. હવે તમે જે અર્થક્વેક ટાઈમના બિલ્ડિંગ્સ જે તમે બધા જોવો છો એના તમે બેઝમેન્ટમાં જઈને જોશો ને તો તમને બધા પોપડા ને એવું બધું જ દેખાશે. અને એકચ્યુઅલ આપણે એના કોલમ્સ અને બીમ ઇન્વેસ્ટિગેટ કરવા જઈએ ને તો એનું ફૂલ પ્રોપર કોરોઝન થઈ ગયું હોય રિઇન્ફોર્સમેન્ટનું. એટલે અત્યારે કેવું થાય છે કે રેરાના કારણે થોડી ક્વોલિટી સુધરી છે. એટલે શું થાય કે ઇનિશિયલ 5 વર્ષમાં તમે જો વોટરપ્રૂફિંગ સરખું ના કર્યું હોય તો ફરક ના પડે, પણ પછી લોંગ ટર્મમાં તો એની ઇમ્પેક્ટ 10-15 વર્ષ પછી બહુ ખરાબ આવવાની જ છે. Alright. So what kind of solutions do you prefer for us? In that case, એટલે એમાં કેવું થાય છે કે સોલ્યુશન્સ છે ને અત્યારે શું કરે છે કે મેં જ્યાં માર્ક કર્યું છે ત્યાં સુધી ક્લાયન્ટ રેડી એટલે નથી થતા કારણ કે બધાને એક્સપેન્સિવ સોલ્યુશન્સ આપવા હોય છે. હવે એક્સપેન્સિવ સોલ્યુશન્સ આપવા ઇઝ નોટ ધ સોલ્યુશન. સોલ્યુશન ઇઝ કે તમે ઓપ્ટિમલ સોલ્યુશન આપો. એ સસ્તા હોય કે મોંઘા હોય એ ફરક નથી પડતો, પણ એ ઇફેક્ટિવ હોવું જોઈએ. ફોર મી ઇફેક્ટિવ ઇઝ ધ કી. Okay. So as per your suggestion, optimal and cost-effective solutions waterproofing માં better result આપશે અમને practices કરવા માટે. Absolutely yes. Absolutely yes. So coming to the next question, you always consider that what do you consider while considering a waterproofing consultant? કે as a તમારો શું કન્સિડરેશન છે વોટરપ્રૂફિંગ કન્સલ્ટન્ટ માટે? જે બી પ્રોજેક્ટ્સમાં અમે લોકો MEPF કન્સલ્ટન્સી આપીએ છીએ એમાં વી આર ડાયરેક્ટલી ઇન્વોલ્વડ ઇન સિલેક્ટિંગ ધ વોટરપ્રૂફિંગ કન્સલ્ટન્ટ્સ. એટલે મેં જેમ પહેલા કીધું એમ આઈ પર્સનલી બિલીવ કે ઓપ્ટિમલ સોલ્યુશન જે માણસ આપે અને એક્યુરેટ સોલ્યુશન આપે, આઈ વુડ ઓલવેઝ પ્રિફર ધેટ. અને ક્લાયન્ટ બી જનરલી તમે એમને સમજાવો ને તો દે એક્સેપ્ટ ધેટ ઓનલી. ભલે ને પેલો બીજો વોટરપ્રૂફિંગ કન્સલ્ટન્ટ સસ્તો હોય કે વોટરપ્રૂફિંગ એજન્સી સસ્તી હોય, પણ જો ક્લાયન્ટને લાગે કે ભાઈ આ બરોબર નથી તો દે ડોન્ટ ટોક ફોર ધેમ. ઓકે. સો તમે your focus is basically on optimal solution. થોડું એના પર એલોબરેટ કરશો so we can have a better idea on it. એટલે ફોર એક્ઝામ્પલ એક આવો મારે એક્ઝામ્પલ થયો હતો કે જનરલી છે ને બધાએ ખાસા માર્ક કર્યું હશે કે બેઝમેન્ટ આવે ને એટલે બધા એવું કહી દે કે ના અમારે ક્રિસ્ટલાઇન જ કરવું છે બસ. ક્લાયન્ટ બી કે ના અમારે તો ક્રિસ્ટલાઇન જ કરવું છે, પણ એવું જરૂરી નથી. ક્રિસ્ટલાઇન, આ તો એક એક્ઝામ્પલ આપું છું કે ક્રિસ્ટલાઇન ઇઝ નોટ ધ ઓનલી સોલ્યુશન બેઝમેન્ટ માટે. હા, અમુક ટાઈમ માટે અમુક ક્રાઇટેરિયા માટે ક્રિસ્ટલાઇન ઇઝ રિક્વાયર્ડ, બટ એના સિવાયના કેટલા બધા ઓપ્ટિમલ સોલ્યુશન્સ હોઈ શકે કે જે સસ્તા બી હોય. પણ જ્યાં સુધી તમે એવા સસ્તા સોલ્યુશન્સ ક્લાયન્ટને આપશો નહીં ત્યાં સુધી જે ક્લાયન્ટ અફોર્ડ કરી શકશે એ ક્રિસ્ટલાઇન કરાવી દેશે, નો પ્રોબ્લેમ. પણ જે અફોર્ડ નહીં કરે એ તો પછી કરાવશે જ નહીં એમ. એટલે યુ શુડ ઓલવેઝ ગીવ અ ગુડ સોલ્યુશન ઇરિસ્પેક્ટિવ ઓફ ધ કોસ્ટ. So costing should be the last parameter in that case. Obviously મારા માટે કોસ્ટિંગ કરતા ક્વોલિટી ઓફ વર્કમેનશિપ અને ક્વોલિટી ઓફ વર્ક એટલે વર્કમેનશિપ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. Alright. So coming to the costing aspect, અમારા બધાનો બહુ જ મેજર પ્રોબ્લેમ છે કે અમે લોકો 1 થી 1.5% અમારું કોસ્ટિંગ હોય છે, બરાબર છે, અને એમાં પણ લોકોને ચીપર સોલ્યુશન્સ જોઈતા હોય છે. સો આખા પ્રોજેક્ટની અંદર where do you see as a consultant viewpoint what do you consider waterproofing in the whole as an activity? સુભલભાઈ તમારે 1 થી 1.5% હોય છે, અમારી જે ફીસ હોય છે ને 1% થી બી ઓછી હોય છે. એટલે તોય જવાબદારી બધી અમાર માથે જ હોય છે. એટલે પણ ધ થિંગ ઇઝ કે તમે જો જવાબદારી લો અને જવાબદારી લેવાનું ચાલુ કરો તો બની શકે કે એ જસ્ટિફાઈ બી થાય. તમારી જે ફીસ છે એટલે તમારી જે 1-1.5% છે પણ તમે કહો કે ભાઈ હું 1-1.5% લઉં છું અને પણ હું તમને મારા 5 રૂપિયા છે પણ હું તમને આટલી વોરંટી બી આપું છું, તો શું થાય કે જ્યારે બી એને કરવાનું આવે ત્યારે એ જ્યારે રિપેરિંગ કામ કરશે ને, વોટરપ્રૂફિંગ ના થયું હોય ત્યાં ભેજ આવવાના રિપેરિંગ કામ એને મોંઘું પડશે. તમારે એ જ બધું સમજાવવાનું છે, કારણ કે બીજા બધા કરતા મને જ વધારે ખબર પડે છે કે
એઝ અ સ્ટ્રક્ચર કન્સલ્ટન્ટ કે વોટર પ્રૂફિંગની અગત્યતા કેટલી છે. આર્કિટેક્ચરમાં તો શું છે કે કદાચ તમને ભેજ આવે તો કલર કરી કાઢો તો એમ તો છુપાઈ જશે આર્કિટેક્ટની ઇન્ટિરિયર, પણ એ જે છુપાઈ જશે એ જે પાણી જે રહ્યું છે એ સ્ટ્રક્ચરને ડેમેજ કરે છે. એટલે તમારે એક્સપ્લેન એવું જ કરવું પડે કે ભાઈ આટલી ઓછી તમારી કોસ્ટિંગ થાય છે, તમને એવું લાગે છે કે ભાઈ અમારે 1.5% ઓફ ધ પ્રોજેક્ટ કોસ્ટ છે, ભલે કઈ છે નહીં તો એ ક્લાયન્ટને વધારે જ લાગશે, પણ તમારે એના બેનિફિટ સમજાવવા જોઈએ. હું કોઈ ક્લાયન્ટ મારી જોડે આવે ને વોટરપ્રૂફની વાત કરે તો હું તો કહી જ દઉં છું કે આ કરવું જ પડે, પેલું કરવું જ પડે, પણ તમારે બી એઝ આવી રીતે તમે આવું વેલફેર બનાવ્યું છે એસોસિએશન, તો તમારે બી આવી રીતે સેમિનાર્સ ને બધું રાખીને ક્લાયન્ટને એજ્યુકેટ કરવા જોઈએ અબાઉટ ધ ટેકનોલોજીસ. So ideally that is true. કદાચ why સમજાવવાથી we would be able to make the process better અને એ સમજીને લોકો કદાચ કરશે પણ ખરા, બરાબર છે. But there is one more thing. A lot of people and consultants even today, એ લોકો જૂની કન્વેન્શનલ ટેકનોલોજીસ ને હજી સ્ટીલ બિલીવ કરે છે, જેમ કે બ્રિક બેડ કોબા કરવાનું, ડુગા મારી દેવાના. So now the world has shifted to chemical coating systems as well, and that has evolved over a period of time, over the age old practices. તો તમારું શું કહેવું છે એના વિશે? સૌથી પહેલા તો આપણે એઝ અ વોટરપ્રૂફિંગ એજન્સી નવી ટેકનોલોજી અડોપ્ટ કરવી જોઈએ. સૌથી પહેલો પોઈન્ટ કે જે નવી ટેકનોલોજી જેટલી આવે છે, મેથોડોલોજી આવે છે, પોતે એડોપ્ટ કરવી જોઈએ અને પોતે વાપરવાની ચાલુ કરવી જોઈએ. 100% એવું નથી હોતું, ક્લાયન્ટ્સ એજ્યુકેટેડ નથી હોતા. હવે ચલો જૂના ક્લાયન્ટ્સ ખરા કે જે જૂના ક્લાયન્ટ્સ આર્કિટેક્ટ્સ એ બધા જૂની કન્વેન્શનલ સિસ્ટમ વાપરે, પણ પહેલા તો તમે વાપરવાનું ચાલુ કરો નવી સિસ્ટમ તમે ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરો અને પછી સેકન્ડલી એમને એજ્યુકેટ કરો કે ભાઈ આવી ટાઈપની સિસ્ટમ આવે છે. પહેલા આપણે આવું કરતા હતા, પણ આપણે આવું કરીએ તો ઇટ ઇઝ અ ગુડ ઓપ્શન. ફોર એક્ઝામ્પલ મારી પાસે બે એક્ઝામ્પલ છે. એક તો આપણે હવે હાઈગ્રેડ કોન્ક્રીટ વાપરીએ છીએ. હવે હાઈગ્રેડ કોન્ક્રીટ વાપરીએ છીએ ને કે M30 હોય, M35 હોય, તો એમાં હેર ક્રેક્સ બહુ આવે. હીટ ઓફ હાઇડ્રેશનના કારણે જે શ્રિંકેજ ક્રેક્સ આવે એ આમ તમને દેખાય નહીં, પણ જે એટલી માઇનોર હેર ક્રેક હોય કે ધીરે ધીરે એટમોસ્ફિયરના કારણે થોડી વધે ને એની અંદરથી પાણી પડે, ભેજ થાય. હવે એના માટેનો એક ઓનલી સોલ્યુશન ઇઝ વોટરપ્રૂફિંગ. એના ઉપર તમે વોટરપ્રૂફિંગનું કોટ કરો તો કશું ના થાય. હવે એ બધું સમજાવવું પડે કે આવું કરવું જોઈએ. સેકન્ડ થિંગ ઇઝ કે આપણું કન્વેન્શનલ બ્રિક બેડ કોબા આપણે જે ટેરેસમાં કરીએ છીએ, હવે બ્રિક બેડ કોબા કરીએ એનું વેટ કેટલું બધું થાય. હવે એના બદલે આપણે કેમિકલ વોટરપ્રૂફિંગ કરીએ તો આમે વજન ઘટે. ઓવરઓલ પાછું એવું થાય કે બહુ બધા બિલ્ડિંગ હોય અને એના બધા ટેરેસમાં કરો તો મારો ઓવરઓલ ડેડ લોડ કેટલું ઘટી જાય. એટલે એઝ અ સ્ટ્રક્ચર કન્સલ્ટન્ટ મને ખબર પડે કે ભાઈ આવું થાય છે, પણ અમે તો કહીએ જ છે, પણ તમે બી જયારે સજેસ્ટ કરતા હો ને કે ક્લાયન્ટ કહેતો હોય કે ભાઈ ના બ્રિક બેડ કોપા યુઝ કરો, તો તમારે કેવું જોઈએ કે ભાઈ આ બીજી બધી કન્વેન્શનલ મેથડ બીજી બી છે નવી, કે જે હવે કન્વેન્શનલ મેથડ જ કહેવાય કારણ કે બહુ બધી જગ્યાએ યુઝ થાય છે, તો એ તમે યુઝ કરો, વિચ ઇઝ ઓલ્સો લાઇટ વેટ એન્ડ કમ્પેરેટિવલી મને તો એવું લાગે છે કે ઓવરઓલ કોસ્ટિંગમાં બી સરખી પડતી હશે. કોસ્ટિંગ કદાચ મને ખબર નથી, તમને વધારે આઈડિયા આવે, પણ આઈ થિંક એવું બની શકે કારણ કે એમાં સ્ટીલ રિડક્શન તો ડેફિનેટલી થાય જ છે, વિચ ઇઝ એન એડ ઓન, કારણ કે અમારે ડેડ લોડ ઘટી જાય છે. સો પ્રોબેબલી એવું જોવા જઈએ તો કદાચ એવું છે કે કન્વેન્શનલ સિસ્ટમમાં ડેડ લોડ્સ ને બધું આ લોકો જે કેલ્ક્યુલેટ કરતા હોય છે એ એટ ધ ઇનિશિયલ સ્ટેજ ઇઝ નોટ કેલ્ક્યુલેટેડ, અને કદાચ એવું બને કે ઓવરઓલ નવી ટેકનોલોજી એડોપ્ટ કરવાથી બેકહેન્ડમાં એ લોકોને ફ્યુચરમાં હા એવું થાય જનરલી શું થાય કે બધા એવું જ અઝ્યુમ કરે કે ભાઈ અમે બ્રિક બેડ કોપા કરવાના જ છે. હું એઝ અ કન્સલ્ટન્ટ બી કહું કે મારે ડિઝાઇન પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ જોવા જઈએ તો કે ભાઈ બ્રિક બેડ કોપા કરવાના જ છીએ એટલે પહેલેથી એવી જ ગણી કાઢીએ કે ભાઈ ખબર નથી કે શું કરવાના છે શું નહીં. જો પહેલેથી એ વસ્તુ નક્કી થાય ને તો એમાં બી ઓપ્ટિમલ ડિઝાઇન થઈ શકે છે. હવે એ બધું કરવા માટે તમારી નવી જે ટેકનોલોજી ને બધું છે એ કઈ નવી ટેકનોલોજી આવી છે, બીજી બધી જગ્યાએ શું વાપરે છે, બીજા સિટીઝમાં શું વાપરે છે, એ બધાનું એજ્યુકેશન તમારે એઝ અ એસોસિએશન જ કરવું પડે, તો જ બધા થાય. કારણ કે બધાને નવી ટેકનોલોજી એડોપ્ટ કરવી હોય છે. હું જેટલા બી નવા આર્કિટેક્ટ જોડે, યંગ આર્કિટેક્ટ મારા જેવા હોય એમની જોડે વાત કરું, દે આર ઓલવેઝ ઓપન ફોર ન્યૂ ટેકનોલોજી. એમને તો એવું જ છે કે ભાઈ કન્વેન્શનલ કરી એથી મારે અલગ જ કરવું છે, પણ ધે ડોન્ટ નો ધ સોર્સ. એવો કોઈ સોર્સ અવેલેબલ નથી માર્કેટમાં કે જ્યાંથી હું જઈને શોધી શકું કે હા ચલો આમાં સ્ટ્રક્ચર માટે છે કે આટલી બધી બુક્સ તમે રિફર કરો કે અમુક મેગેઝિન્સ રિફર કરીએ
તો આપણને નવી નવી ટેકનોલોજી ખબર પડે. પણ વોટરપ્રૂફિંગનું મારા નોલેજમાં તો એવી કોઈ એક શું કહેવાય ડેટાબેઝ જ નથી કે જ્યાંથી અમે લોકો રિફર કરીને નોલેજ લઈ શકીએ કે ભાઈ નવું નવું શું આવે છે. એટલે એઝ અ કન્સલ્ટન્ટ્સ બી અમે લોકોને કરવું હોય તો બી અમે ના કરી શકીએ, અમારી પાસે ડેટાબેઝ ના હોય એટલે તમારે હું એક ફર્ધર એવું કહું કે તમારે એઝ અ એસોસિએશન બી એક પ્લેટફોર્મ કરવું જોઈએ અને આવી રીતે સેમિનાર્સ થોડા કરવા જોઈએ. Absolutely, and we will always work for it, and કદાચ એ goals ઉપર we are trying to buckle up as well. યસ. બીજો એક પ્રશ્ન એવો છે કે તમે વોરંટીનો રોલ શું સમજો છો વોટરપ્રૂફિંગની અંદર? આપણે બધાને ખબર છે વોરંટી કોઈ બી માણસ આવે ને એમાં ફુદરડી હોય છે. there is always terms and conditions attached to warranty. એટલે આપણે બધે જ જઈએ કે ભાઈ 5 વર્ષની વોરંટી છે, મોબાઈલમાં 5 વર્ષની વોરંટી આવે છે, તોય પણ ભાઈ તમે પાણીમાં મોબાઈલ પડી જાય તો વોરંટી રહે નહીં. એ તમે પેલું લખેલું હોય કે પાણી વોટર ડેમેજ થાય તો એ વોરંટી વેલિડ નથી. સિમિલરલી એવું કઈ ઇન્ટ્રોડક્શન તમે કરી શકો કે મેં કોઈ પર્પઝ માટે વોટરપ્રૂફિંગ કર્યું. હવે એ પર્પઝ સિવાયના પર્પઝ માટે તમે એ જગ્યા યુઝ કરો છો ને એના કારણે વોટરપ્રૂફ ડેમેજ થઈ ગયું છે તો ભાઈ ધેન યુ આર નોટ લાયેબલ. હવે તમે ટેરેસ પર વોટરપ્રૂફિંગ કરો છો, એનું પોન્ડિંગ કરીને તમે બતાવી દીધું કે ભાઈ નીચે પાણી નથી પડતું, કે આપણે અંડરગ્રાઉન્ડ વોટર ટેન્કમાં એવું કર્યું. હવે એના ઉપર હું ડમ્પ કરું, એના ઉપર હું કચરો નાખું, એના કારણે મારી જે વોટરપ્રૂફિંગ લેયર ડેમેજ થઈ ગયું અને પછી એના કારણે મારે પેનિટ્રેશન થયું તો ધેન યુ આર નોટ લાયેબલ. તો વોરંટી આપવી જોઈએ, પણ વોરંટી ક્લિયરલી ટર્મ્સ એન્ડ કન્ડિશન સાથે આપવી જોઈએ. કારણ કે કેવું છે કે અમે એઝ અ કન્સલ્ટન્ટ છે ને ડિઝાઇન બેઝિસ રિપોર્ટ બનાવીએ છીએ કે ભાઈ અમે આ પ્રોજેક્ટ ડિઝાઇન કરીએ એમાં અમારા આટલા ABCDEFG કન્સિડરેશન્સ છે. તો તમારે બી એક SOPs જેવું બનાવી દેવાનું કે અમે આ વોટરપ્રૂફિંગ કરી છે એની મેથોડોલોજી આ છે અને આટલી વસ્તુ અમારા અઝમ્પશન છે કે તમે આના માટે યુઝ કરવાના છો. હવે આના સિવાય તમે કોઈ બી વસ્તુ માટે આ વસ્તુ યુઝ કરશો અને વોટરપ્રૂફ ડેમેજ થશે વોટરપ્રૂફિંગ કોટિંગ તો વી આર નોટ લાયેબલ. અને એના માટે કદાચ એવું બી બને કે ભાઈ તમે 4 રૂપિયા લેતા હો, 2 રૂપિયા લેતા હો અને વધારે રૂપિયા લેવા પડે તો તમે 1 રૂપિયા વધારે લઈને કરો, બટ that would always increase that guarantee અને તમને ક્લાયન્ટને બી સેટિસ્ફેક્શન થાય, હા ભાઈ કે મેં કરાયું તો વ્યવસ્થિત કરાયું અને સારું રહેશે એમ. True that, we obviously agree on it. તમે ઘણા બધા આર્કિટેક્ટ્સ ને ડેવલપર્સ જોડે કામ કરો છો, તો do you think that giving proper clarity, બરાબર છે, on what we want to do, what is the feasibility and all, તો એ કન્સિડર કરવામાં આવશે? સોરી સુપલભાઈ, ફરી કહેશો ક્વેશ્ચન? You work with a lot of developers, a lot of architects and a lot of end customers as well, બરાબર છે. So do you consider giving them proper education on it and convincing them on newer technologies? Will it make sense to them? Obviously everybody wants to do different work than conventional. મેં જેમ હમણાં કીધું કે બધાને અલગ અલગ રીતે કામ કરવું હોય છે. હવે જો આમાં કેવું થાય કે અંદર અમારે સ્ટ્રક્ચર કન્સલ્ટન્સીમાં થાય છે, એટલે પર્સનલી તમને કહું છું કે ભાઈ મેં કોઈ X કોટેશન આપી દીધું હોય એટલે કોઈને પ્રોજેક્ટ લેવો હોય તો એ X-2 આપી દે. એટલે એ જે ગળાકાપ હવે મને પ્રોબ્લેમ નથી X-2 આપે, પણ પછી તમે X વાળો જે સર્વિસ આપે છે એવી જ સર્વિસ આપો ને તો X-2 માં એવરીબડી ઇઝ હેપી, જે નથી થતું, જે બધી જ જગ્યાએ એવું થાય છે. હવે તમે ફોર એક્ઝામ્પલ 2 રૂપિયામાં કરો છો, હવે કોઈ માણસ એવું કહે હું 50 પૈસામાં કરીશ, પણ 50 પૈસામાં એ 2 રૂપિયા જેવી ક્વોલિટી નહીં કરે કે એની એ પ્રોડક્ટ નહીં વાપરે. એટલે that is very bad in terms. એ થઈ જ રહ્યું છે, બધે જ થાય છે. મને ગેરંટી છે કે તમારામાં બી થતું જ હશે, કદાચ મોસ્ટ ઓફ યુ માઇટ ઓલ્સો બી એબલ ટુ રિલેટ ઓલ્સો. એટલે આ બધા રીઝન થી ઘણી વાર ક્લાયન્ટ શું કરે કે ભાઈ હું આ 2 જોડ કરાવું કે 50 પૈસા જોડ કરાવું, મને કઈ ફરક નહીં પડતો, મને ના ગેરંટી મળે છે ના ક્વોલિટી મળે, તો ભાઈ એના કરતા તો હું 50 પૈસા જોડ ના કરાવું. they want to do quality but they are not getting quality સર્વિસ. એના કારણે લોકો નથી કરાવતા મારા મત પ્રમાણે. અને બીજું કેવું છે કે તમે સારા સોલ્યુશન્સ આપો, ઓપ્ટિમલ સોલ્યુશન્સ આપો,
કે અને પ્રૂવન સોલ્યુશન્સ આપો. એવું એ બની શકે કે ભાઈ તમે કોઈ જગ્યાએ આ રિક્વાયરમેન્ટ માટેનું વોટરપ્રૂફિંગ કર્યું હોય તો તમે ક્લાયન્ટને ત્યાં લઈ જાઓ કે ભાઈ જો મેં અહીંયા આવું કર્યું છે અને વિચ ઇઝ પ્રૂવન કે તમારે ચેક કરવું હોય તો કરી લો. તમે એવી રીતે બતાવો તો મોસ્ટ 90% ઓફ ધ ક્લાયન્ટ એવા નહીં હોય કે જે તમને ના પાડે કે ના ભાઈ મારે નથી કરવું. ઓકે, એટલે પોસિબલ છે એ વસ્તુ. Alright, I guess we have got a lot of insights from you and ઘણી બધી thought process છે અને અમે વિચાર્યું કે how structural consultant thinks about it. We would like to have some closing remarks from you for everyone here. એકચ્યુઅલી મેં એક વસ્તુ લખી છે, હું બોલું છું. જેટલું ઇમ્પોર્ટન્ટ સ્ટ્રક્ચરનું છે એટલું જ ઇમ્પોર્ટન્સ વોટરપ્રૂફિંગનું છે. એ જ રીતે જેટલું ઇમ્પોર્ટન્સ પ્લમ્બિંગ એન્ડ ડ્રેનેજનું છે એટલું જ ઇમ્પોર્ટન્સ વોટરપ્રૂફિંગનું છે. વોટરપ્રૂફિંગની ઘણી મેથડ છે અને ઘણા મટીરિયલ્સ અવેલેબલ છે, બટ using right material with right method of application at right place at right stage is very important. While selection of such rights, one should never compromise with quality and price. Also the right education at the right platform is also important. એટલે આ જે મેં બધા રાઇટ્સ કીધા, they are very important for a waterproofing consultancy. Thank you. Thank you, Niyat. I guess now we are open for questions. Niyat, there is one question that has came up. In most cases, people avoid positive waterproofing in basement area. And they end up compromise negative waterproofing after construction. એટલે ઘણી વાર એવું હોય છે કે ભાઈ પોઝિટિવ સાઇડ અને નેગેટિવ સાઇડમાં પોઝિટિવ સાઇડ છોડી દે છે લોકો અને નથી કરી શકતા. એટલે they have to go for an increased cost as well with that. તેમાં તમારું શું છે? એમાં કેવું થાય, ઘણીવાર હા પોસિબલ છે. અમુક પ્રોજેક્ટ્સમાં હવે તો કેવું થઈ ગયું કે જ્યાં ડાયાફ્રામ વોલ કરીએ છે ત્યાં ડાયાફ્રામ વોલ કરીએ છીએ ને ત્યાં કોન્ટ્રાક્ટર્સ વોટર સ્ટોપર મૂકી જ દે છે. એટલે એમાં તો આપણે અંદરની સાઈડ જ વોટરપ્રૂફિંગ થઈ શકે, બહારની સાઈડ તો વોટરપ્રૂફિંગ થઈ જ ના શકે. હવે જ્યાં આપણે રેગ્યુલર એસ્કેવેશન કરીએ છીએ કે જ્યાં એકાદ બેઝમેન્ટ છે, એના સિવાય તો આપણે પાઇલ કરીએ છીએ ને એવું કરીએ છીએ, એકાદ બેઝમેન્ટમાં ઘણીવાર પોસિબલ છે કે બહારનું ના કરીએ, ના થાય. કારણ કે ઘણીવાર કેવું કે બાજુમાં મારે કમ્પાઉન્ડ વોલ છે, કમ્પાઉન્ડ વોલ હોય તો ક્યાંથી વોટરપ્રૂફિંગ કરવાનું છે. એટલે એઝ અ કન્સલ્ટન્ટ હું એમને સજેસ્ટ કરું કે તમે બે બાજુ કરો, પણ જો ના જ થઈ શકતું હોય તો અંદરની સાઈડ એવું સોલ્યુશન લાવો કે હા ચલો મારે રિટેનિંગ વોલની અંદર ભેજ આવી ગયો, પણ એ ભેજ છે ને બહાર ના જવો જોઈએ, બીજે કશા એલિમેન્ટમાં ટ્રાન્સફર ના થવો જોઈએ, એવી રીતનું કોઈ સોલ્યુશન આપવું જોઈએ. હું જેટલા બી ક્લાયન્ટોને હું તમને આ જ કહું છું કે ભાઈ એવું સોલ્યુશન શોધો કે જેમાં પાણી ચલો રિટેનિંગ વોલમાં આવી ગયું પણ રિટેનિંગ વોલથી બહાર ના જવું જોઈએ બસ, અને એના ક્રેક્સ વધારે ઓપન ના થવું જોઈએ, ડિટોરિએશન ના થવું જોઈએ. કારણ કે રિટેનિંગ વોલમાં કદાચ ક્રેક પડશે ને તો બિલ્ડિંગને ડેમેજ નહીં થાય, બીકોઝ ઇટ ઇઝ જસ્ટ ધેર ટુ રિટેન સોઇલ. પણ રિટેનિંગ વોલ થ્રુ બીજા બધા સ્ટ્રક્ચરલ એલિમેન્ટ્સમાં જશે ને તો ઇટ વિલ ડેમેજ ધ સ્ટ્રક્ચર. Okay. So there is one question from Ankur bhai. How big a role do structural consultants play in recommending waterproofing applications? Actually, consultants can play a huge role, but not everybody is educated. Okay. હવે મને ખબર જ નથી કે કેટલા કે ફોર એક્ઝામ્પલ મારે ટોયલેટ છે, હવે ટોયલેટમાં મારે વોટરપ્રૂફિંગ કરવાનું છે તો એમાં કઈ કઈ ટાઈપનું વોટરપ્રૂફિંગ કરી શકાય, કયા કયા મટીરિયલ્સ એના આવે છે. હવે મારી પાસે એજ્યુકેશન જ ના હોય તો હું ખાલી એમને એવું કહી દઉં કે ભાઈ ચલો હું વોટ વી એઝ અ કન્સલ્ટન્ટ કેન રાઇટ નાઉ ડુ ઇઝ કે ભાઈ મેં 2-3 ક્લાયન્ટ પાસેથી રેકમેન્ડેશન આપ્યું કે અમારો આ વોટરપ્રૂફિંગ કન્સલ્ટન્ટ બહુ સારો છે, તો એવું કહું કે ભાઈ આ ભાઈ સારું કરે છે, તમે એમની જોડે કરાવો, મને કોઈ પૂછે તો. પણ હવે એ મને એવું પૂછે કે કઈ ટાઈપનું વોટરપ્રૂફિંગ કરે છે, શું કરે છે, તો એનું મારી પાસે જવાબ નથી, કારણ કે વી ડોન્ટ હેવ ધેટ એજ્યુકેશન. તમે તો પહેલા કન્સલ્ટન્ટને જ એજ્યુકેટ કરવા જોઈએ કે ભાઈ આવી ટાઈપનું હોય તો વી શુડ યુઝ ધીસ મટીરિયલ, આવી ટાઈપનું હોય તો વી શુડ યુઝ ધીસ મટીરિયલ, તો જ અમે વધારે બેટર રીતે રેકમેન્ડ કરી શકીએ. અને સ્ટ્રક્ચર કન્સલ્ટન્ટે તો રેકમેન્ડ કરવા જ જોઈએ, હું તો એવું જ માનું છું. કારણ કે છેલ્લે તો ઇનડાયરેક્ટલી જે સ્ટ્રક્ચરની રિસ્પોન્સિબિલિટી છે એ અમારી પાસે છે.
હવે એને પ્રોટેક્શન કરવાની જવાબદારી તમારી છે, તો બંને હેન્ડ ઇન હેન્ડ જ જાય છે. Sometimes waterproofing solutions also choose based on the substrate size. અમે લોકો ઘણી વખત જે સોલ્યુશન 1000 સ્ક્વેર ફૂટ કે 1000 સ્ક્વેર મીટર માટે આપતા હોઈએ છીએ, એ સેમ સોલ્યુશન ક્યારે કામ 10,000 સ્ક્વેર મીટર માટે નથી કરતા, because compaction and expansion tendency is entirely change in the large substrate. કરેક્ટ. આવા કેસની અંદર it is very difficult to choose the better solution with the case to case, કારણ કે ઘણામાં અવેરનેસ નો પ્રોબ્લેમ એટલો બધો છે કસ્ટમર્સ ને કે અમે સમજાઈ નથી શકતા એ લોકોને. એટલે હું એ જ વાત છે, હું તમને એ જ આજે મેં 2-3 વાર એમ્ફોસિસ કર્યું અવેરનેસ ની. એ તમારે અવેરનેસ જ લાવવી પડે. આમાં શું થશે, હવે તમે તમારી રીતે 100% સાચા છો કે તમે નાના પ્રોજેક્ટમાં જે સોલ્યુશન લાયા એ તમે મોટા પ્રોજેક્ટમાં ના વાપરી શકો. હવે નાના પ્રોજેક્ટમાં તમે જે સોલ્યુશન લાયા ને આપણે ઓનેસ્ટલી કહીએ તો સસ્તું હશે. મોટા પ્રોજેક્ટમાં જે તમે સોલ્યુશન લાયા જેમાં બેઝમેન્ટ એરિયા મારો બહુ મોટો છે, એનું સોલ્યુશન કન્સિડરેશન કરીને એનું કોસ્ટિંગ વધારે હશે. હવે શું થાય કે તમારામાંથી કોઈ જે વોટરપ્રૂફિંગ એજન્સી હોય ને એ જ સોલ્યુશન એમાં કરી કાઢે. હા, એટલે કોપી પેસ્ટ કરવાની જે ટેન્ડન્સી છે ને એ બહુ તકલીફદાયક છે. એટલે આમાં હું તો એવું માનું છું કે તમારે એઝ અ વેલફેર જ એવું કરવું જોઈએ કે ભાઈ રજીસ્ટ્રેશન કરાવો, એક એસઓપી નક્કી કરો કે ભાઈ આવી રીતે જ કામ થાય. હવે જ્યાં સુધી ખરાબ કામ કરવા વાળા ઓછા નહીં થાય ને ત્યાં સુધી છે ને આવો પ્રોબ્લેમ થયા જ કરશે. અને મોટા ભાગના વોટરપ્રૂફિંગ અમે મટીરિયલ સપ્લાય કરીએ છીએ, પણ અમે અમારા કસ્ટમર્સ ને એપ્લિકેટર્સ જોડે શેર કરીએ છીએ. ઘણી વખત શું છે કે જે સાઇટ ઓનર છે ને એ લોકોને કેરી નથી ખાવી, એમને ગોઠલીઓ ગણવી છે કે તમે શું કરી રહ્યા, and that is the biggest problem. એ લોકો એટલે આમાં કન્સલ્ટન્ટ્સ, આર્કિટેક્ટ્સ એ બધાને તમે એજ્યુકેટ કરો ને ધીરે ધીરે, પછી ક્લાયન્ટ્સ ને, તો જ મેળ પડે. હવે કેવું થાય કે ક્લાયન્ટ છે ને તમે માર્ક કરશો ને તો સ્ટ્રક્ચર કરતા આર્કિટેક્ટ નું વાત માને. હવે આર્કિટેક્ટ ને ખબર હોય કે ભાઈ આટલા બધું બેઝમેન્ટ છે, આ ટાઈપનું વોટરપ્રૂફિંગ તો ચાલે જ નહીં, છેલ્લે આ ડેમેજ થશે, આમ થશે, તો પછી એ જ કહેશે કે ના ભાઈ હવે તમે જે કરો છો એ ખોટું છે. એક્ઝેક્ટલી. એટલે this is some framework done by association. જો એવું કઈ ફ્રેમવર્ક ની તૈયારી થતી હોય તો we can do it at ગુજરાત લેવલ ને પછી જો એને સેન્ટ્રલ લેવલે લઈ જઈ શકતા હોય. એક્ઝેક્ટલી તમે કશેક તો ચાલુ કરવું પડશે, નહીતર તો શું થશે કે કોઈ બી માણસ ઉઠાઈને એવું કહી દેશે, એને કોઈ માણસ શું નોલેજ નહીં, એને કશું નહીં કરવાનું, એક જગ્યાએ કોઈ મટીરિયલ ચાલે છે એ જોવાનું, 2 માણસો ઉઠાવવાના અને પછી ત્રીજી જગ્યાએ કોટ કરી દેવાનું. અને કદાચ મારા ખ્યાલથી પેલા ડૂઝ ની જગ્યાએ ડોન્ટ ની આપણે લિસ્ટ બનાવીને એને પબ્લિશ કરી દઈએ ને તો એ ઘણી મદદ કરશે. કારણ કે ડોન્ટ નું લિસ્ટ બહુ સારો પોઈન્ટ છે, સારો પોઈન્ટ તમારો દીપક. કારણ કે ડૂઝ હેઝ નંબર્સ ઓફ ઓપ્શન, પણ ડોન્ટ એક કન્ફર્મ છે કે આ વસ્તુ બરોબર છે. હા, ઓબ્વિયસલી તમારે કરવું જ જોઈએ એવું, અને એઝ એ એસોસિએશન જ કરવું જોઈએ. એટલે શું કે એવું નહીં કે ભાઈ આ ભાઈનો વ્યૂ છે એવું કઈ નહીં. ભાઈ અમારે એઝ એ એસોસિએશન અમે જેટલા મેમ્બર છે બધાનો કોમન મત છે એટલે અમે બહાર પાડીએ. ટ્રુ. એવું કઈક સુપાલભાઈ આ જુએ કદાચ એની માટે આગળ વધારવા માટે. For sure, we will take that forward. Coming up to next, Shreyansh bhai has some question. Shreyansh bhai. So नियत भाई, तो जिस तरीके से आप बता रहे थे कि that people should come up with education for the new chemical coatings and such coatings which can provide a better performance for the clients and assure the guarantees and warranties for the future. But now the problem arises that though we try to educate the consultants, we try to educate the builders, we try to educate the key decision makers to go for the new chemical coatings, but again the question of the performance arises, of the past performance arises, that कि पहले तो हम लोगों ने हमारे सारे प्रोजेक्ट्स में ये यूज किया है, so we are very much adept with it, we know its performance and all. So how to break that ice? See, हम लोग जब जाते हैं एक पर्सपेक्टिव लेकर के to educate the client, तो वहाँ पे क्या होता है कि they consider it all about pitching the new products, correct? So I think from the consultants end and the architects end, there should be given more emphasis कि आप ठीक है वारंटीज हम लोग आपको दे ही रहे, जैसे आपने बोला कि आपको वारंटीज देनी चाहिए. नाउ पोस्ट रह रहा, वी आर आल्सो फेसिंग द सेम इशू एंड एवरीबॉडी वुड हैव बीन फेसिंग द सेम इशू दैट वी हैव टू नाउ गिव द वारंटीज ऑफ 5 years ऑन टू प्लैटर, बिकॉज अभी कहीं भी आप जाओगे टू डू एनी काइंड ऑफ बिजनेस इन वाटरप्रूफिंग, दे विल स्ट्रेट अवे आस्क फॉर द 5 years वारंटी. राइट, देयर इज अ वारंटी गिविंग द एक रेरा का एग्जांपल देकर के कि वी हैव टू केटर टू आवर क्लाइंट्स फॉर 5 years, तो आप लोग भी उनको 5 years का वारंटी दो. बट now when we are giving the warranties, then too they are not satisfied with the new product.
तो उसका आइस ब्रेकिंग कहीं ना कहीं हैंड इन हैंड कंसल्टेंट्स को और वाटरप्रूफिंग एप्लीकेटर्स को साथ में करना पड़ेगा. हाँ, करना ही पड़ेगा. और दूसरी चीज क्या है कि दो चीज है કે એવું પોસિબલ છે કે ક્લાયન્ટ અગ્રી ના થાય, બટ ધેન હી વિલ ફેસ ધ સેમ ઇશ્યુ યુઝિંગ ધ પ્રોડક્ટ. એટલે અત્યાર સુધી એને પ્રોબ્લેમ ફેસ ના કર્યો હોય એન્ડ યુ નો કે એ જે પ્રોડક્ટ વાપરે છે એ ખોટી છે, दैट प्रोडक्ट इज रॉन्ग, बट और हमने बोला कि भाई ये प्रॉब्लम्स हो सकता है, मे बी पॉसिबल है कि वो प्रॉब्लम उससे हो, वो हो सकते हैं प्रॉब्लम्स, देन यू विल नो कि भाई ये भैया ने जो बोला था वो करेक्ट है. सो ट्रायल एंड एरर भी हो सकता है. ओके. वो कई बार हो सकता है कि फॉर एग्जांपल मैं मेरा स्ट्रक्चरल कंसल्टेंसी का बताऊं तो कि कोई अभी क्या है कि एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट के ऑप्टिमल स्टील की बात कर रहे हो कि भाई તમારું શું 3.5 કિલોમાં બેસશે, તમારું 4 કિલોમાં બેસાડશો, તમે 4.5 કિલોમાં બેસાડશો. એટલે હવે दे गिव मी अ प्रोजेक्ट. अभी ये प्रोजेक्ट में मैंने बताया उनको कि भाई नहीं, मेरा तो 4.5 किलो से कम तो बैठेगा ही नहीं. तो उसने मुझे प्रोजेक्ट नहीं दिया कि भाई नहीं, दूसरे ने ऐसा बोला कि भाई नहीं 3.5 से 3.25 किलो में तो मैं बिठवा दूंगा, राइट. હવે आई नो आई हैव डन एवरीथिंग करेक्ट. दिस इज अ रियल लाइफ एग्जांपल आई एम टॉकिंग अबाउट. उनका प्रोजेक्ट खत्म हुआ ना, द स्टील कंजम्पशन वाज 5 kg per square feet. Okay. So the next project client gave it to me. Correct. And from since then I have received his 5 projects. Right. So क्या है कि एक बार तो ऐसा है कि खड्डे में गिर देना चाहिए उसको कि भाई तू गिर जा, फिर तेरे को पता चलेगा कि व्हाट इज द प्रॉब्लम. Right. एजुकेशन तो है ही, बट अभी क्या है कि some people don't understand, even though they know that you are correct, they don't want to understand. तो उनको तो एक बार एक्सपीरियंस हो फिर ही पता चलेगा, अदरवाइज तो नहीं पता चलेगा. થેન્ક યુ નિયતભાઈ. પ્રોબેબલી આપણી ગુજરાતીની કહેવત છે ને, છોકરાઓ દાદીની ત્યાં શીખે ને. હા, 100% સાચી વાત છે. એવું થાય છે દરેક ફિલ્ડમાં થાય છે, એવું નથી કે વોટરપ્રૂફિંગ બધામાં થાય. નિયતભાઈ, એટલે મારું એવું કેવું હતું, બોમ્બેની અંદર અને લખનૌની અંદર એવું છે કે આર્કિટેક્ટ જ્યારે બિલ્ડર સાથે કનેક્ટ થાય ત્યારે જે લિફલેટ બને ને, તે લિફલેટની અંદર 5 કન્સલ્ટન્સીના નામ પાછળ લખવામાં આવે છે. ઇલેક્ટ્રિકલ, વોટરપ્રૂફિંગ, પ્લમ્બિંગ કન્સલ્ટન્સી, એકાઉન્ટિક્સ કન્સલ્ટન્સી અને જે 5મા સ્ટ્રક્ચરલ કન્સલ્ટન્સી, એ લિટરેચરની પાછળ લખવામાં આવે છે. એટલે અહીંયા એવું કંઈ થાય કે જેથી બિલ્ડર જે રેરા છે, બિલ્ડર અત્યારે ગભરાઈ રહ્યો છે રેરાથી, કારણ કે 5 વર્ષ એને બિલ્ડિંગ આખું મેન્ટેન કરવું પડશે. એટલે વોટરપ્રૂફિંગ જે કરાવી રહ્યો છે એટલા માટે જ કરાવી રહ્યો છે, વધારે પહેલાં જે નહોતા કરાવતા ને અત્યારે જે કરાવી રહ્યા છે એટલા માટે જ કરાવી કે રેરા નડી રહ્યો છે. એટલે રેરાના લીધે 5 વર્ષ જે મેન્ટેનન્સ કરવું પડે છે એના હાઉથી વોટરપ્રૂફિંગ કરાવી રહ્યો છે. હવે સસ્તું મોંઘું એ પછીની વાત છે, પણ એ વસ્તુ કરાવી રહ્યો છે. એટલે એવું કંઈક થઈ શકે કે અમારે એઝ એ કન્સલ્ટન્ટ TPWએ તમારે ત્યાં આર્કિટેક્ટને ત્યાં અને બધાને ત્યાં અવેરનેસ થાય અને પછી એના થકી તમને એક વસ્તુ આખું અવેરનેસ આપવામાં આવે. એટલે બિલ્ડરના લિટરેચરની પાછળ એ વસ્તુ આવે. એટલે તમે જે વોરંટીની વાત કરીએ ને, વોરંટી ઓટોમેટિક થઈ ગઈ કે ભાઈ એ ટેકનિકલ ઇલેક્ટ્રિકલ કન્સલ્ટન્ટ તો ઇલેક્ટ્રિકવાળાને કોન્ટેક્ટ કરવાનો છે, વોટરપ્રૂફિંગ કન્સલ્ટન્ટ તો વોટરપ્રૂફિંગવાળાને કોન્ટેક્ટ કરવાનો છે. ક્લાયન્ટ જ એને ડાયરેક્ટ કોન્ટેક્ટ કરે, બિલ્ડરને કોન્ટેક્ટ કરે, બિલ્ડર વોટરપ્રૂફિંગવાળાને કોન્ટેક્ટ કરે. વોટરપ્રૂફિંગને બિલ્ડરે પેમેન્ટ આપ્યું ના હોય એટલે એ વોટરપ્રૂફિંગવાળો જાય નહીં. એટલે વસ્તુ કંઈક કરવાની આ દિશામાં કંઈક આગળ વધીએ ને તો બંને બાજુ સરસ થઈ શકે એમ. અને સેકન્ડ વસ્તુ એ જ નિયતભાઈ, અને સેકન્ડ વસ્તુ જનરલી આ ફોરમની અંદર મેક્સિમમ લોકો વ્યવસ્થિત ભણેલા અને એક્સપિરિયન્સવાળા છે આ ફોરમની અંદર. એટલે જે બી લોકો બધા ટેકનિકલથી માંડીને જે લોકો કામ કરી રહ્યા છે બધા એ રીતના છે. એટલે તમારે ક્યારે બી જરૂર પડે, કંઈ પણ જરૂર પડે ને તો બધા તૈયાર જ છે અને એ આખું એ દિશામાં આગળ વધી રહ્યા છે. છેલ્લા 1.5 વર્ષ 2 વર્ષથી બહુ સરસ કામ કરી રહ્યું છે. અને અત્યારે તો એ રીતનું છે કે ભાઈ અત્યારે બધા ઘરે છે, લોકડાઉનની અંદર છે, એટલે બહુ સરસ મિટિંગો નજીક મિટિંગ થઈ રહી છે. પહેલાં એવું હતું કે 6 મહિનામાં 1 મિટિંગ થાય, પણ અત્યારે મહિનામાં 4 મિટિંગ થઈ રહી છે અને બધા એકબીજાને ફોન બી કરી રહ્યા છે. એટલે સાહેબ અત્યારે તમે જે બી ડિસિઝન લેશો ને એ ફટાફટ હરણફાળ ડિસિઝન થશે એવું મારું માનવું છે. બરોબર, થેન્ક યુ આશીષભાઈ. હવે સૌથી પહેલો પોઈન્ટ જે તમારો હતો કે નામ બધાને લખવા જોઈએ. હવે તમે માર્ક કર્યું હશે ને તો હું વોટરપ્રૂફિંગ કન્સલ્ટન્સી અને વોટરપ્રૂફિંગ એજન્સી જ બોલ્યો છું. હું વોટરપ્રૂફિંગ કોન્ટ્રાક્ટર હજુ હું બોલ્યો જ નથી, કારણ કે હું એવું માનું છું કે યુ હેવ ટુ પીચ એઝ અ કન્સલ્ટન્ટ. તમે વોટરપ્રૂફિંગ કોન્ટ્રાક્ટર નથી,
તમે વોટરપ્રૂફિંગ કન્સલ્ટન્ટ જ છો. જો તમે પહેલા વોટરપ્રૂફિંગ કન્સલ્ટન્ટ થશો ને પછી તો જ આગળ વધશે. હવે કારણ કે એક કોન્ટ્રાક્ટરની એક ખરાબ રેપ્યુટેશન હોય છે કે ભાઈ એ પૈસા બચાવવા માટે જ કામ કરે. એટલે સૌથી પહેલા તો વોટરપ્રૂફિંગ કન્સલ્ટન્ટ જ, હું તો એવું કહું છું કે બધાએ એવું લખવું જોઈએ કે ભાઈ વી આર વોટરપ્રૂફિંગ કન્સલ્ટન્ટ્સ, વી આર નોટ વોટરપ્રૂફિંગ કોન્ટ્રાક્ટર્સ. હા, નિયતભાઈ તમારી વાત સાચી છે. અને સેકન્ડ વસ્તુ કે અત્યારના હવે એઝ પર અવેરનેસ બિલ્ડરો પણ આરસીસી કોન્ટ્રાક્ટરને જે આ કામ આપે છે ને તેવું કહે છે તમારે સિવિલ એન્જિનિયર છે તમે પોતે, એટલે વોટરપ્રૂફિંગમાં બી એવું જ છે કે વોટરપ્રૂફિંગ કન્સલ્ટન્ટને જે કામ આપે છે ને એમાં એમ જ કહે છે કે તમારે ત્યાં જે ચેકિંગ કરવા આવશે સિવિલ એન્જિનિયર છે કે તમારે ટેકનિકલ છે એમ જ પૂછીને કામ આપે છે. એટલે ડેટ ઇઝ ધ ગુડ. અને ઓલ્સો કે ગુડ કે તમારી તરફથી બી એ કન્સલ્ટિંગને બંને જોઈન્ટ થાય, કનેક્ટ થાય, કમ્બાઈન થાય, બિલ્ડિંગની ક્વોલિટી સારી થાય એટલે લોકો ક્લાયન્ટને બી સારું થાય અને ક્લાયન્ટને બી સારું થાય તો બધી બાજુ પ્રોગ્રેસ થાય. આર્કિટેક્ટ્સ અને અમાર જેવા કન્સલ્ટન્ટ્સ બધા જ તમે જે નામ આપે એ બધા જ કન્સલ્ટન્ટ, પ્લમ્બિંગ હોય કે અમે સ્ટ્રક્ચરલ હોય કે આર્કિટેક્ટ હોય, તમે જેટલું એ લોકો જોડે પિચિંગ કરશો ને એ લોકો જોડે જ ફાયદો છે. કારણ કે હવે તમને બધાને ખબર છે કે આર્કિટેક્ટ્સનો સૌથી મોટો સે હોય છે. હવે આપણે બીજા પ્રોજેક્ટ ના સમજીએ તો બંગલાના પ્રોજેક્ટ સમજીએ. ચલો, તો બંગલોઝના પ્રોજેક્ટ આર્કિટેક્ટના હાથમાં જ બધું જ હોય છે, A to Z વસ્તુ હોય છે. જ્યાં સુધી આર્કિટેક્ટ અવેર થશે કે ભાઈ આટલી પ્રોડક્ટ હોય છે, હવે આર્કિટેક્ટને બી એવું હોય છે કે ભાઈ 10 વર્ષ પછી મારો બંગલો આવો જ દેખાવો જોઈએ, કોઈ પ્રોબ્લેમ ના આવવા જોઈએ. અને એકવાર ક્લાયન્ટ આર્કિટેક્ટ પર બધું છોડી દે ને પછી ભેજ આવે ને તો બંગલામાં તો એવું થાય કે સ્ટ્રક્ચર કન્સલ્ટન્ટને પકડે એના પહેલા આર્કિટેક્ટને પકડે કે ભાઈ આવું તો આપણે કેવી ડિઝાઇન કરી કે ભાઈ ભેજ આવે છે. હા, એ તમારી કે આર્કિટેક્ટ સજેસ્ટ ના કરે, આર્કિટેક્ટ આંગળી ચીધે કે ધીસ ઇઝ ધ વોટરપ્રૂફિંગ કન્સલ્ટન્સી. કારણ કે આર્કિટેક્ટને પછી પાછળથી એને વેવરિંગ થઈને આર્કિટેક્ટને બીજા કામ ના મળે એ વસ્તુ થતી હોય એવું. એટલે જ આર્કિટેક્ટ અને સારા એસોસિએશન જોડે જોડાવા માંગતા હોય. હવે જ્યાં સુધી તમે એવું કહો કે ભાઈ અમે આવું કરીએ છીએ, તમે 4 પ્રોજેક્ટ બતાવો કે અમે આવું કર્યું છે, અને આર્કિટેક્ટને એકવાર કન્વિન્સ કરશો ને, આર્કિટેક્ટ એકલો બંગલા નથી કરતો, એ પછી સ્કીમ્સે કરે છે. અને આર્કિટેક્ટ્સનું એક વસ્તુ છે કે એકવાર એની એક તો આ ટીમ સેટ થઈ ગઈ ને પછી હી ડઝન્ટ વોન્ટ ટુ ચેન્જ ધ ટીમ. એવરીબડી વોન્ટ્સ ટુ ડિફરન્ટ થિંગ્સ, પણ એક જ ટીમ જોડે અલગ કામ કરાવવા હોય છે એમને. એટલે તમારે એ ટીમમાં ઘૂસવું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, એના માટે એજ્યુકેશન આપવું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. કારણ કે હું કહું પણ હું તમને કહું પર્સનલી મારા વિશે, તો મારી પાસે હાર્ડલી 10% નોલેજ હશે વોટરપ્રૂફિંગનું, જે તમારી પાસે 100% છે. તમારા લોકો પાસે જે મારે 10%નું 60% કરવું હોય તો તમારા સિવાય કોઈ ના આપી શકે મને નોલેજ. ના, એ વાત બરાબર છે. એટલે જ્યારે સ્પેસિફિકેશન બનતા હોય ત્યારે જ કદાચ જરૂર પડે. કારણ કે અત્યારે વોટરપ્રૂફિંગની પ્રોડક્ટ 5 દિવસ એક નવી પ્રોડક્ટ આવે છે, અત્યારે 600 પ્રોડક્ટ છે વોટરપ્રૂફિંગની. એક્ઝેક્ટલી. હવે 600 પ્રોજેક્ટ તમે કીધું એટલે મને ખબર પડી, બાકી મને ખબર હોય કે ભાઈ 5-10 જ પ્રોડક્ટ છે અને 2-3 કંપની છે. રાઈટ વે. અને આના માટે બહુ સારું ઉચ્ચ રીતે વિચારવું પડશે, અને જે તમે વિચારી રહ્યા છો બરાબર છે. યસ સર. Yes, sir. We have some question. How can we calculate uplift water pressure in basement in case of basement structures? એકચ્યુઅલી અપલિફ્ટ વોટર પ્રેશર સ્ટ્રક્ચરલ કન્સલ્ટન્ટ જ કેલ્ક્યુલેટ કરીને આપે તમને. તમારે એઝ અ વોટરપ્રૂફિંગ કેલ્ક્યુલેટ નથી કરવાનું હોતું. કારણ કે મેં જે અત્યાર સુધીના પ્રોજેક્ટ જે કર્યા છે એમાં આઈ ગેટ ઇન્વોલ્વ વિથ ધ વોટરપ્રૂફિંગ કન્સલ્ટન્સી, પણ હું એમને લોડ આપી દઉં કે ભાઈ આટલા ટનનું વજન મારે રેઝિસ્ટ કરવાનું છે, પછી કોઈ માણસ પ્રોડક્ટ સજેસ્ટ કરે. એટલે કોઈ સ્ટ્રક્ચરલ કન્સલ્ટન્ટ એવું કહે કે ભાઈ તમે અપલિફ્ટ પ્રેશર ગણો તો ધેટ ઇઝ રોંગ. ધેટ ઇઝ ધ રિસ્પોન્સિબિલિટી ઓફ અ સ્ટ્રક્ચરલ કન્સલ્ટન્ટ. એટલે અને એની જવાબદારી તમે લઈએ ના શકાય. હું કન્સલ્ટન્ટ તરીકે તમને કહું છું કે તમે ફોર એક્ઝામ્પલ એવું નક્કી કર્યું, એવું વિચાર્યું કે ભાઈ 2 મીટર સુધી પાણી ભરાશે. હવે 3 મીટર સુધી પાણી ભરાયું તો તમે તો ભરાઈ ગયા. એવું કરી જ ના શકાય. તમારે કારણ કે આ બધું ડિઝાઇન પેરામીટર છે, એટલે એ તો તમારે સ્ટ્રક્ચરલ કન્સલ્ટન્ટ જોડેથી જ લેવાનું. તમારે એની પાસેથી લોડ લઈ લેવાનું કે કેટલું વજન આવવાનું છે, અને એ વજન માટે તમારે જે પ્રૂફિંગ સજેસ્ટ કરવું હોય એ કરવાનું. Yes. ઇન્દ્રજીત, Yes, please. ચાઇના મોઝેક ક્યાં સુધી વાયેબલ છે? કારણ કે લોકો ઘણી જગ્યાએ વોટરપ્રૂફિંગની જગ્યાએ ચાઇના મોઝેક પ્રિફેર કરતા હોય છે, અને હું એ લોકોને ના પાડું છું કે તમે ચાઇના મોઝેક ટાઇલ્સ તોડીને તમે ચાઇના મોઝેક કરો છો.
ઉપરથી લોડ બી વધારો છો, બ્રિક બેડ કરે તો એનું બી લોડ વધવાનો લગભગ સ્ક્વેર ફૂટ 3-4 કિલો જેવો તો વજન વધી જાય છે. એટલે અમે એવું સજેસ્ટ કરવાનું ચાલુ કર્યું છે કે પહેલા તમે અમારું વોટરપ્રૂફિંગ કરી લો અને પછી આખી ટાઇલ્સ લગાવો, એટલે તમને એક સ્લોપ મળી જશે, ઓટોમેટિક પાણી તમારે જ્યાંથી કાઢવું હોય ત્યાંથી નીકળી જશે અને લોડ બી ઓછો થઈ જશે સ્ટ્રક્ચર. હું તમને એક્ઝામ્પલ આપું જી કે હવે ધીરે ધીરે છે ને ચાઇના મોઝેક હું જે ટાવર્સ કરું છું ને બિલ્ડિંગ્સ, જી કમર્શિયલ બિલ્ડિંગ્સ, એમાં ઓછા કરવા માંડ્યા છે બધા. હા હા કારણ કે એ છે ને ડાયરેક્ટ કન્સર્ન મારે થઈ જાય. હવે એ ક્લાયન્ટ મને કહે કે હું ચાઇના મોઝેક કરું તો હું એમાં કહી શકું કે ના મારે નથી કરવું, કારણ કે મારું વજન વધે છે. Yes. અને એકવાર હું વજન વધારવાનું વાત, કારણ કે એને પહેલેથી મને એવું કીધું હોય ક્લાયન્ટે કે તમે મને ઓપ્ટિમલ સોલ્યુશન આપજો, ઓપ્ટિમાઇઝ કોસ્ટિંગ આપજો, એટલે હું એ બધામાં આઈ કેન ઓવર રૂલ, હું કહી શકું કે ના તમે ના વાપરો. ઓકે. જે તમે ચાઇના મોઝેકની વાત કરો છો ને એ મોસ્ટલી રેસિડેન્શિયલમાં બહુ વપરાય છે. એટલે મેં એક બંગલોની સ્કીમમાં એન્જિનિયર સાથે મારે બહુ લાંબી ચર્ચા થઈ. મેં તો બીએસસી કેમિસ્ટ્રી કર્યું, સિવિલ બી નથી, પણ પછી મેં કીધું તમે લોડ આટલો બધો લો છો, 1000 સ્ક્વેર ફૂટ ઉપર 4-5 ટન માલ ચડાવો તમે, એના બદલે સાદી ટાઇલ એડહેસિવ લગાવો અને વોટરપ્રૂફિંગ કેમિકલ્સ કરો. ટાઇલ એડહેસિવમાં બી કેમિકલ્સ આવે છે, એ બી વન ટાઈપ ઓફ વોટરપ્રૂફિંગ થઈ જશે. એટલે તમારે લગભગ 2 થી 3 લેયર તો વોટરપ્રૂફિંગના થઈ જશે. અને આખી ટાઇલ્સ હશે તો ક્યાંક સ્લોપ આપવો છે તો ક્યાંય પાણી અટકશે નહીં તમારે. બરોબર છે. અને ચાઇના મોઝેકમાં શું થાય છે કે આપણું ગરમી અને માઇનોર ક્રેક પડે છે, ક્રેક પડે આવતા હોય છે. અર્થક્વેક આપણને ખબર નથી હોતી, એટલે હેર ક્રેક થઈને ચાઇના મોઝેક વચ્ચેથી ગરમીમાં ઊંચું થઈ જાય આપણું. બરોબર છે, અગ્રીડ. એટલે અમે એ લોકો બંધ કરાવવાનું ચાલુ કર્યું છે. પણ તમારે હું તો એવું સજેસ્ટ કરું કે તમારે આવા ક્રેક પડેલા ફોટા પાડીને બતાવવા જોઈએ કે ભાઈ આવું થાય છે. શ્યોર શ્યોર, હા હા, કે આવું થાય છે. પછી આર્કિટેક્ટ હોય ને, આર્કિટેક્ટ આવા અમુક પ્રોજેક્ટમાં આર્કિટેક્ટ બી કહી શકે કે ના ભાઈ આવું ના કરો, પેલું કરો એમ. એટલે સાઇટ એન્જિનિયર સાથે મારે ઘણી ડિસ્કશન થયું. મેં કીધું તમે આ લોડ ક્યાં નાખશો તમે, અને 1000 ફૂટનું ધાબુ છે, તમારે ક્યાંય બી જોબ એ તો થવાનું જ છે. 1-2 પોઈન્ટના અર્થક્વેક જ્યારે આવતા હોય આપણને જનરલી ફીલ નથી, પણ બિલ્ડિંગના સ્ટ્રક્ચરને તો ફીલ થતા જ હોય છે. જનરલી તમને કહું એમાં એવું થતું હોય છે કે સાઇટ એન્જિનિયરને બી ખબર નથી હોતી કે એના સિવાય હું શું કરું. એટલે પછી મેં ઓપ્શન આપવાનું ચાલુ કર્યું કે ચાઇના મોઝેક મેં ઘણી જગ્યાએ બંધ કરવાનું ચાલુ કર્યા. ના બરોબર હોય તો કડાઈ જ ન ખાઈએ. અને બરોબર છે, અને એના કારણે ફાયદો બી બહુ થાય છે. તમે જોશો લોંગ ટર્મમાં તમે જે કરો છો એ અને ચાઇના મોઝેક કરો એ બંનેમાં ખાસો ફરક પડી જાય. લાઇટ વેટ થઈ જાય ઘણું બધું. એક્ઝેક્ટલી, લગભગ અડધું વજન થઈ જાય. એક્ઝેક્ટલી, સાચી વાત છે. Shubhranshu bhai has a question. Shubhranshu bhai. I have worked in many construction chemical company. मेरा क्वेश्चन ये है फॉर बेसमेंट एंड टेरेस वाटरप्रूफिंग, एप्लीकेटरों से थोड़ा सा सजेशन लेना है फ्रॉम योर फोरम. प्रोडक्ट तो सारे हैं, मतलब कई देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट रिगार्डिंग वाटरप्रूफिंग सिस्टम. उसमें क्या है राइट सिलेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट्स, ये कितना हम लोग ध्यान देते हैं. और ये नियत सर से भी थोड़ा सा मेरे को जानना है कि जैसे इन्होंने बोला देयर आर क्रिस्टलाइन वाटरप्रूफिंग है, केमिकल कोटिंग है, फिर कितने लोग बिटुमिनस मेम्ब्रेन कराते हैं, इपॉक्सी भी करवाते हैं. इपॉक्सी भी कराते हैं. Epoxy generally I don't recommend from my side because there is a water pressure, so it can be delaminate from other side. So it is my personal view. It may be this you have using a epoxy coating system. सेकेंड क्वेश्चन मेरा वो टेरेस वाटर रूफिंग को लेकर के है. आजकल कई कंपनियां रिजिड वाटर रूफिंग पे प्रमोट करती हैं, कितने लोग इलॉन्गेशन वाले प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं. लेकिन मेरा ये कहना है, मेरा एक खुद का ये विचार है कि प्रोडक्ट में रिजिड और इलॉन्गेशन दोनों की जरूरत होती है. फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए तभी वो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन मूवमेंट को झेल सकता है. अगर बहुत ज्यादा एक्सपेंशन फ्लेक्सिबल रहेगा तो उसका डीलैमिनेशन होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं. तो हमें ऐसे प्रोडक्ट पे जाना चाहिए जो बहुत खास करके सीमेंटिशियस कोटिंग सिस्टम में, जहां हमको टफनेस भी मिले और इलॉन्गेशन भी मिले. दैट मींस वी शुड नॉट लुक इन सीमेंटिशियस कोटिंग मोर देन 100% इलॉन्गेशन खास करके. लेकिन आज के डिमांड में हम लोग देखते हैं कितनी कंपनियां केवल यही प्रमोट करती हैं कि हमारा प्रोडक्ट 400% इलॉन्गेशन है, 600% इलॉन्गेशन है. ये प्रोडक्ट खास करके टेरेस वाटर रूफिंग सिस्टम और जहां एक्सपेंशन मूवमेंट या कॉन्ट्रैक्शन मूवमेंट का ज्यादा या थर्मल एक्सपेंशन का ये होता है, वहां मेरे को यूनिक कॉम्बिनेशन चाहिए हम लोगों को कि जो टफनेस भी हो. इसीलिए आजकल पॉलीयूरेथेन सिस्टम लोग यूज करते हैं बिकॉज इट इज हैविंग टफनेस एज वेल एज इलॉन्गेशन प्रॉपर्टी भी होती है.
तो प्रोडक्ट का केवल इलांगेशन होना ही एक चीजें नहीं होती हैं, उसके साथ साथ उसमें टेंसाइल रिकवरी भी देखनी चाहिए। दूसरी क्वेश्चन मेरा ये था, जैसे सब लोगों ने बोला कि बीबीसी सिस्टम नहीं अच्छा है, लेकिन अहमदाबाद में ही सबसे ज्यादा बीबीसी सिस्टम यूज करते हैं लोग। केमिकल कोटिंग करते हैं, केमिकल कोटिंग अच्छे प्रोडक्ट लगाते हैं, सब कुछ लगाते हैं, लेकिन यहाँ क्या है सर, बीबीसी करते हैं खास करके एक इंसुलेशन पर्पस के लिए और स्लोप क्रिएशन के लिए। अभी भी कितना भी अच्छा हमारे पास वाटरप्रूफिंग सिस्टम हो, लेकिन स्लोप तो क्रिएट करना ही पड़ेगा। और आजकल के सिस्टम में लोग स्क्रीड सिस्टम में नहीं जाना चाहते। स्क्रीड में लोग कहते हैं कि क्रैक्स के चांसेस ज्यादा होते हैं, और ये ईंटें होती हैं इसलिए थोड़ा सा क्रैक्स की चांसेस कम है, और इट वर्क्स एज ए इंसुलेशन लेयर। सो आई जस्ट वांटेड टू नो योर ओपिनियन सर इन दिस बीबीसी सिस्टम। आपने बीबीसी की बात बोला तो आई हैव एक्सपीरियंस बोथ। स्क्रीड का भी मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है और ब्रिकबेड कोबा का भी एक्सपीरियंस किया हुआ है। आई वुड स्टिल सजेस्ट डूइंग स्क्रीड बिकॉज स्क्रीड हैज लेस क्रैक्स। मैंने क्रैक्स अभी तक नहीं देखी, मेरे घर पे इट इज ब्रिकबेड कोबा और क्रैक है, उसके फोटो शायद होंगे तो आई वुड शेयर विद द फोरम, यू कैन शो इट टू एनीबॉडी। और मेरा हमारा खुद का बंगलो है तो हमने पता है कि कितनी अच्छी तरह से किया है, बट इट हैज बीन 10 years and there are huge cracks because of expansion and contraction. So मैं पर्सनल लेवल पे एक्सपीरियंस के बाद बोल रहा हूँ कि ब्रिकबेड कोबा से अच्छा है डूइंग स्क्रीड एंड गिविंग स्लोप आफ्टर डूइंग केमिकल मॉडल। We can go, ideally we are about to end the session. One more question if somebody wants to ask, or else we can, yes Deepak. जो मेरा पहला एक्सप्लेनेशन था कि चूजिंग ऑफ वाटरप्रूफिंग सिस्टम फॉर स्मॉल साइट सेम एज अ बिग साइट, ये सिर्फ इन्हीं सब चीजों को कवर करते हुए था, क्योंकि ब्रिकबेड कोबा हो गया या आपका कोई भी चाइना मोज़ेक हो गया, ये 30 by 30, 30 by 40 तक के टेरेस में सक्सेसफुल काम कर रहा है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लोग सेटिस्फाइड भी हैं उससे। लेकिन जब ये सॉल्यूशन हम बड़ी साइट में implement करते हैं तो that terrace and the area start complexing and expanding because we have a very huge heat load particularly in a summer season, तो compaction expansion काफी ज्यादा होता है। और वही ब्रिकबेड कोबा और ये चाइना मोज़ेक इसी सीजन के पीरियड में वो क्रैक होता है और वो बड़े टेरेस में फेल होता है। सो द टाइम विच मीन्स जब हम सजेस्ट करते हैं कस्टमर को तो ये डिटेल में समझाते हैं, कुछ समझते हैं कुछ नहीं समझते हैं। कुछ लोगों को यही है कि भाई दिस विल वर्क वेल, और अगर क्रैक आएगा तो फिर क्रैक को रिपेयर कर लेंगे, लेकिन वो क्रैक एक क्रैक तक सीमित नहीं रहता है, वो बाद में मल्टीपल क्रैक्स में कन्वर्ट होते जाता है। सो छोटे साइड तक एवरीथिंग इज फाइन फॉर चाइना मोज़ेक और ब्रिकबेड कोबा, लेकिन जब साइड बड़ी है आपकी, नेवर चूज दिस सॉल्यूशन, ये कभी लंबे समय तक काम नहीं करता है। दैट इज व्हाट आवर एक्सपीरियंस डूइंग वर्क सिंस लास्ट 7 years. Thank you Priyank. Thank you Niyat for coming to our platform. Time kadina. Thank you everyone. Thank you everyone.